Hello everyone. In today's class, we go for the non-homogeneous differential equation. In the previous class, we have discussed about the homogeneous differential equation and to solve or to find the general solution for the given homogeneous differential equation. Right? In today's class, we go for non-homogeneous differential equation of first degree in x and y. Here also we need to convert the non-homogeneous differential equation to homogeneous differential equation. Consider the equation of the form dy by dx equal to a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2. Here you can see this is in the non-homogeneous form, right? Where C1 and C2 are arbitrary constants. We have to make this equation as homogeneous equation by using the following methods. First, we need to put x equal to x1 plus h and y equal to y1 plus k. Substituting this x and y in the given non-homogeneous equation, from equation 1 we get d will take y1 divided by dx1 because we are substituting y equal to y1 plus k. As you know, h and k both are the constants. Derivative of y with respect to x is dy1 by dx1. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ dy1 by dx1 a1 into, in the place of x we have x1 plus h plus b1 into y1 plus k plus c1 divided by again a2 x1 plus h plus b2 into y1 plus k plus c2. Here h and k are constants. Therefore, dy1 divided by dx1 equal to, we are taking a1 inside, a1 x1 plus b1 y1 plus a1 h plus b1 k plus c1 we left divided by a2 x1 plus b2 y1. Just rearranging the terms and taking inside the outside terms. A2h plus b2k plus c2. Why I am doing this? Because here a1, b1, c1, h and k, all these terms are constant. So this will become the constant term. In the denominator also h, a2, h, b2, k, c2, all the terms are constants. Therefore, we are combining like this. To make, we call this as equation 2, okay? To make equation 2 as homogeneous, ಇದು ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎರಡೂದನಿಂದ ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, a1h ಪ್ಲಸ್ b1k ಪ್ಲಸ್ c1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ a2h ಪ್ಲಸ್ b2k ಪ್ಲಸ್ c2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ರ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಎಚ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್
this method here will be B1, here C1, here A1, B1, B2, C2, A2, B2 ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. B1 ಇಂದ C2ಗೆ ಮೈನಸ್ B2 ಇಂದ C1ಗೆ, C1 ಇಂದ A2ಗೆ, C2 ಇಂದ A1ಗೆ, A1 ಇಂದ B2ಗೆ, A2 ಇಂದ B1ಗೆ, ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. B1 C1 ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ A1 B1 ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. B2 C2 ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ A2 B2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ A1 A2 ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಎರಡದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎಚ್ ಕೆ ಮತ್ತೆ 1 ಏನ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A1 ಬಿಡ್ಬೇಕು, A1 A2 ಎರಡದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ H ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ H ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು B1 B2 C1 C2 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ B1 C2 ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ B2 C1 ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 A2 ಮೈನಸ್ C2 A1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A1 B2 ಮೈನಸ್ A2 B1. Call this equalities are equation star. Substituting H and K in equation 2 we get dy1 by dx1 equal to, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು 0 ಆಗುವಂಗೆ H ಮತ್ತೆ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು, ಇದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್. A1 x1 ಪ್ಲಸ್ B1 y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A2 x1 ಪ್ಲಸ್ B2 y1. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ homogeneous equation. Therefore, equation 3 is homogeneous in terms of x and y. Hence, ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, y ಇದ್ದಲ್ಲಿ y1 ಇದೆ. ಸೊ y1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು x1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ dy1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು derivative of x1 with respect to x1 is 1 plus x1 into derivative of v with respect to x1. Substituting, next step, substituting y1 value and dy1 by dx1 in equation 3 alva, equation 3 and proceeding as the previous method. We get the general solution. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಆಬ್ಟೇನ್ ಆಗಿರತ್ತೋ ಅದು ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x1 y1 ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ, x
equal to x1 plus h, y equal to y1 plus k ಅಲ್ವಾ. ಈಗ x1 ಮತ್ತೆ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, x ಮೈನಸ್ h. y1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, y ಮೈನಸ್ k. So we get the required solution. This is the method how we find the general solution for the given non-homogeneous differential equation. Okay. We'll continue in the next class.